तो मैंने ऐसा पढ़ाया था लास्ट में, सुपर पोजिशन ऑफ वेव. हाँ, પૂછુંગા ખાસ ઓજવાલો આપકો. હા, વાંચ્યું છે ને. એલ લેન્થની સ્ટ્રિંગ લીધી ધારા, પછી એને આપણે ક્યાં વિથ પ્રોપર ટેન્શન કોની સાથે જોઈન્ટ કરી? બે રિજિડ સપોર્ટ. કેમ રિજિડ સપોર્ટ લેવાની જરૂર પડી? કારણ કે જે બીજો માણસ હતો ને સામે પેલી શ્રીજા, એક તો આવી જ નથી, એ કેપેબલ ન હતા. એટલે આમ સેમ ફ્રીક્વન્સી. એટલે પછી આપણી પાસે શું, પહેલાં તો સ્ટેશનરી વેવ ક્યારે પ્રોડ્યુસ થાય? બે વેવ હેવિંગ સેમ ફ્રીક્વન્સી, સેમ એમ્પ્લિટ્યૂડ, સેમ વેવલેન્થ, એટલે બધું ફ્રીક્વન્સી સેમ તો સેમ જ હશે. એ જ્યારે એકબીજા પર સુપરપોઝ થાય ને એટલે મીડિયમમાં આવી એક વેવ પેટર્ન ફોર્મ થાય. યાદ રાખજો, આમાંથી ધારા મેં શું કીધેલું તને, કોઈ એક ટાઈમે તું, આ એક જ વેવ છે, ખાલી કલર ચેન્જ કરું છું, તને કોઈ એક ટાઈમે જો એકદમ તારી આઈ એકદમ બહુ શાર્પ હોય ને તો તને એક ટાઈમે એક જ, મતલબ કે કોઈ એક ટાઈમે આ જ રીતની સ્ટ્રિંગ દેખાશે, કાં ઉપલી ક્યાં નીચલી. પણ આના બધા જે પાર્ટિકલની ઓસિલેશનની જે રેન્જ છે ને એ આટલામાં હશે એવું મેં સમજાવે. હકે ને? ચાલો, આની અંદર આનું ઇક્વેશન શું હતું સ્ટેશનરી વેવનું? +or-2a sin kx cos ओमेगा. ये कोई भी हो सकता है वडील. अभी क्यों ये sin kx cos ओमेगा टी आया वडील? ये दोनों रिजिड थे सपोर्ट, इस वजह से ऐसा है. ऐसा नहीं कि स्टेशनरी वेव फॉर्म करने के लिए आपको दूसरा जो एंड है वो ऐसे बंधा हुआ ही है, ऐसा ન હો તો બી ચલતા હે. હા, બીજો છેડો ભાઈ બાંધેલો જરૂરી ફ્રી હોય તો એ ચાલે, પણ આવા સ્ટેશનરી વેવ આપણા સિલેબસમાં નથી અત્યારે, જે હું લાવીશ પછીથી સન્ડે. હા, ચાલો, આ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, આ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એલ. આમાં આ જે પોઈન્ટ છે, આ પોઈન્ટ એનો એમ્પ્લિટ્યૂડ મતલબ કે એના ઓસિલેશનનો જે રેન્જ છે મેક્સિમમ છે. અને આપણે શું બોલતા હતા? એન્ટી નોડ, नोड, एंटी नोड. आद्या, पहले क्या था, ये वेव जा रहा था ना तब सभी को चांस मिल रहा था कि सभी को एनर्जी मिल रही थी. फिर वो जैसे रिफ्लेक्ट करके आया ना तो वो पूरा ओसिलेट करने की अगर ट्राई करता है तो भी नहीं कर सकता. क्यों? एक साथ कितने दो वेव है. तेरा क्वेश्चन उस टाइम क्या था कि एक वेव जाता है तो सभी को एनर्जी मिलती है, तो नोड्स को भी मिलनी चाहिए. तो यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन एनर्जी बढ़ जाती है. जिसके पास मैक्सिमम एनर्जी आई ना वो उसका एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम, उसे एंटी नोड बोलते हैं. अब वो जो नोड ऐसा पॉइंट है कि उसके आजू बाजू वाले उसको हेल्प नहीं करेंगे, वो उसको एनर्जी दे ही नहीं सकते. तो इन स्टेशनरी वेव क्या होता है, एक वेव के सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. तो अगर एक वेव होता तो एनर्जी का प्रोपेगेशन होता. अब मल्टीपल वेव के कारण क्या हुआ, एनर्जी बट गई अलग अलग रीजन में. हाँ, तो तूने जो पूछा था ना वो क्या पूछा था, एक वेव के बारे में, और उसके साथ कंपेयर किसको किया था तूने? स्टेशनरी वेव को. स्टेशनरी वेव एक सिंगल वेव नहीं है, इट्स अ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. तो इसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होता है, ऐसा मैंने बोला है. तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि सर आपने तो बोला था कि जब वेव होता है तो एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफ़र होता है, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये एक वेव नहीं है, ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है. चलो, सही है. इसमें कॉस ओमेगा टी टर्म क्या, SHM का टर्म है, और ये 2a sin kx क्या दिखाता है? एम्पलीट्यूड किसका? x इज इक्वल टू 0 एन से x इज इक्वल टू एल एन वाले. फिर मैंने ऐसा पढ़ाया था कि फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 एन रिया, क्या तो बोलेगी?
अगर मेरे को नोड्स चाहिए, नोड्स, तो कहाँ पे नोड्स मिलेंगे? जहाँ पे साइन के एक्स क्या आएगा? 0। नोड्स के पास क्या होता है? साइन का वो एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट जो भी बोलो वो क्या होता है? 0। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। हाँ, तो सृजा, नोट्स के तेरे को मालूम है कितने डिस्टेंस पे आते थे नोट्स? x इज इक्वल टू n λ/2. હવે હું ડિરાઈવ નથી કરતો, ખ્યાલ છે ને તમને? બે કન્ઝિક્યુટિવ નોડ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ શું હતું? λ/2. ચલો, એન્ટી નોડ્સ બોલતો જઈથી. એન્ટી નોડ્સ x બરાબર 0n થી કેટલા ડિસ્ટન્સે આવે? 2n - 1 λ/4. જરા ખબર છે? ચાલો, બે એન્ટીનોડ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ પણ શું આવશે? λ/2. એટલે મેં આવું કીધેલું કે આ અડધું વેવ λ/2, એનું હાફ પછી λ/4 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 कितना आएगा? 3 टाइम्स λ/4. 3 टाइम्स λ/4 में से अगर आपने λ/2 सब्सट्रैक्ट किया, सॉरी λ/4, 3 λ/4 में से λ/4 आपने सब्सट्रैक्ट किया, तो दोनों एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा? या फिर ऐसे भी सोच सकते हो λ/4 प्लस λ/4 λ/2. तो एंटी नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा? λ/4. આ બધું યાદ રાખજો. આની પર જ બધું આવે, બીજું કંઈ નથી આવતું આમાં. એડવાન્સ હોય કે ગમે તે હોય, આના પર જ બધું પૂછાય. ચાલો, હવે જો આ હું કહી જ દઉં, અત્યારે મારો મન ક્યારનું નથી આપે. સ્ટેશનરી વેવમાં વડીલ, હવે તારો ક્વેશ્ચનનો આન્સર આપો. તે મને પૂછેલું, આ એક એન કેવો છે? ફિક્સ છે ને, એને બદલે ફ્રી હતે તો ફ્રી છે એમ, ફ્રી હતે તો પછી બોલો આમ ઓસિલેટ થતે કે નહીં? તે फ्री एंड ऑलवेज कयो एंड बनते? एंटी नोड. अला भाई आ बंधा हुआ है इसलिए नोड है. अला भाई जे बांधेलो है ते नोड है, કારણ કે થોડો કે પેલાને ઉપર નીચે કરવા. પણ જો અગર આ ફ્રી એન્ડ હતે ને, ફ્રી એન્ડ, તો આ ફ્રી એન્ડ પાસે શું બનતે બોલો? એન્ટી નોડ. बाकी गणतरी बदी आई है. केवी केवी फिगर बनते खबर? मीन्स एक अगर मैं तेरे को समझाता हूँ तो ऐसी फिगर बनेगी. देख, ये जो एंड है, जो खुला हुआ एंड है ना, ये वो खुला ही रहेगा. हाँ, हर कोई उसे आके वाइब्रेट करके चला जाएगा. अरे वो खुला हुआ एंड है वो, ये वाला. ये क्यों वाइब्रेट नहीं कर रहा? बंधा हुआ है. अब साधु विचारो ने, आ खुल्लो है बिचाराने जे आवे ते आम ओसिलेट करे जता रहे. तो हवे शुं थाय? अहींथी ज्यारे रिफ्लेक्शन थाय ने भाई, हाँ, आम गयुं तो तमने खबर छे क्रेस्ट जाए तो हला भाई आव तद्दन उदे ट्रफ गयुं तो ट्रफ ज आवे पाछुं. हला भाई એ ફરી પાછો અહીંયા આવશે ને, અહીંથી ફરી પાછું એનું રિફ્લેક્શન થશે ને. હવે બોલો આ કયો એન્ડ છે? હા, ફિક્સ એન્ડ. તો ફિક્સ એન્ડ હોય ને મોટા. ચાલો, પછી શું થશે? પાછું આમ આવશે યાર, અને પછી આમ જશે, ફરી પાછું આમ આવશે. તો આ કયો સપોર્ટ કહેવાય? રિજિડ. રિજિડ પાસે શું થાય? શેપ ચેન્જ થાય. પણ ઓપન હોય ફ્રી એન્ડ તો ત્યાં શેપ ચેન્જ થતો હતો નહીં. સમજાય છે? ચાલો, તો હવે આ એન્ટી નોડ, એન્ટી નોડ, એન્ટી નોડ, એન્ટી નોડ, અને વચ્ચેવાળા કોણ? આવી ફિગર બનતી. JEE તમારા માટે, નીટવાળા તમને આવું આવી શકે કે ઠેકાણો નહીં. હા, તો ફ્રી એન્ડ હોય તો એ ફ્રી એન્ડ ઓલવેઝ શું બને? એન્ટી નોડ. દોરીનો ફ્રી એન્ડ. હવે બંને ફ્રી એન્ડ નહીં રાખતા. કેમ? બાપો પકડવાનું દોરી લાવત પડે. અરે ભાઈ બંને ફ્રી ને, એક તો બંધાયેલો હોવો જોઈએ કે નહીં?
હું આમાં એમ દોરી રાખી ચાલ વેવ પ્રોડ્યુસ કરો ને બાપો કરવાનો હે ઓલામાં તો કહી દીધી એટલે આમાં બંને સાઈડ રિંગ રાખીને એક છેડો તો મારા હાથમાં હતો ને ઝોનમાં. તારે આને વાઇબ્રેટ કરવા માટે તારે બીજો એન્ડ તો બાંધવો પડે કે નહીં કશે હા પ્રેક્ટિકલી એક એન્ડ શું હોઈ શકે બાંધેલો જ અને બીજો ફ્રી હોઈ શકે અને ક્યાં હોઈ શકે હું તને કહીશ ચલો ખબર પડી ને અને ધારો કે તેમ છતાં મૂરખે પૂછ્યું કે બંને છેડા ખુલ્લા તો બંને શું બતાવી દેવાનું એન્ટીનું મૂરખ હોય પૂછી શકે ગુજરાત બોર્ડમાં ગ્રેવિટી ફ્રી ઝોનમાં આપણે ઓલા જે બોલ્યા હતા એ તો પોસિબલ છે ને દોરીને ત્યારે વાઇબ્રેટ કરવા માટે કશે ટેન્શન તો આપવું પડે ને હા ચાલો તો ભાઈ આવું મેં તમને ભણાવ્યું હતું હવે આવીએ આપણે નોર્મલ મોડ્સ ઓફ વાઇબ્રેશન હવે આનો મતલબ શું થાય રિયા આ નોર્મલ મોડનો મિનિંગ શું થાય એ ધ્યાન આપજો કે મેં સ્ટ્રિંગ લીધી ભક્ત જેવી મેં સ્ટ્રિંગ લીધી અને કોની સાથે ટાઈ કરી બે રિજિડ સપોર્ટ સાથે અત્યારે આપણે તંબુરો જ વગાડવાનો છે બીજું બધું કંઈ વગાડવાનું નથી એટલે આપણે બંને સપોર્ટને કેવા રાખીશું રિજિડ હવે આમાં જે એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 એન અને આ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન ઇક્વેશન શું હતું વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લસ ઓર માઇનસ 2a કે એક્સ કોસ ઓમેગા ફોર એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એલ એન્ડ ધરા બોલતો એક્સ બરાબર એલ જે એન્ડ હશે તેનું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ હરેક વખતે કેવું થશે 0 કેમ રિજિડ છે હા બંધાયેલો છે ભાઈ એનું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ 0 થશે તો વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 2a sin kx સોરી cos ઓમેગા ટી ડેટ ઇઝ 0 અલા ભાઈ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એલ મૂકવા 2a તો 0 નથી cos ઓમેગા ટી હર ટાઈમ 0 ન થાય તો કોણ 0 થાય sin kl 0 તો kl ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લખાય n પાઈ kl ઇઝ ઇક્વલ ટુ લખાય n પાઈ k ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 પાઈ બાય લેમડા l n પાઈ હા કે ને તો લેમડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2l બાય અને તમે આમ પણ લખી શકો છેલ્લા લેક્ચરમાં બધું મેં સમજાવેલું છે હવે પાછા એમ નહીં કહેતા કે KL બરાબર 0 ક્યાંથી આવ્યું KL બરાબર n पाई क्याथी आयु श्रीजा पढ़ा तूने वो हाँ ऐसा लिख लिख के पढ़ना वो याद रखना दूसरे दिन भी ऐसे बोलना है हाँ इससे क्या हो तेरे को ही तेरा उद्धार करना है तो साइन KL इज इक्वल टू 0 तो KL इज इक्वल टू n पाई साइन पाई दर वखत एम बाळक नहीं बनवानुं साइन 0 0 साइन पाई 0 साइन 2 पाई 0 साइन 3 पाई तो साइन n पाई इज इक्वल टू शू थाय 0 धारा आવું જ ભણેલા ને આપણે ચાલો હવે આમાં જો વેવની સ્પીડ v હોય વેવની સ્પીડ v ચાલો જો કોઈને યાદ હોય તો ઓજવારા હરિવંશ ટ્રાન્સવર્સ વેવ છે ટ્રાન્સવર્સ એટલે લંબગત એની સ્પીડ શું હતી 10 મિનિટ લાગે આપણે આવીએ ને ત્યાં વાંચીને આવવાનું ઓજવારા આપણે તો નથી ચાલ્યું તો આટલું તો વાંચી જ લઈએ ને આપણે v ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ ટી બાય v ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ ટી બાય આવું ભણેલા હતા આપણે સારું હવે બોલો આમાં જે વેવ્સ હશે ટેન્શન સેમ છે મ્યુ સેમ છે એક જ સ્ટ્રિંગ છે તો કોઈ પણ વેવ હશે ઇન્સિડન્ટ હોય કે રિફ્લેક્ટેડ બધાની સ્પીડ કેવી હોવાની સેમ ઓર બીજી રીતે સમજાવો આપણું ઇન્સિડન્ટ વેવ આવું હતું યાદ હોય તો ઓમેગા ટી માઇનસ કે એક્સ અને બીજું માઇનસ એ સાઇન ઓમેગા ટી પ્લસ કે એક્સ વેવની સ્પીડ એટલે ઓમેગા બાય કે યાદ છે ને કેટલા હતા ઇક્વેશન લેમડા બાય ટી એફ લેમડા ઓમેગા બાય કે બંને માટે ઓમેગાને કે તો સેમ છે તો સ્પીડ તો સેમ જ રહેવાની તો જો આની સ્પીડ વી હોય તો વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ લેમડા આપણે ભણી ગયા હતા યાર તો લેમડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી બાય એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી બાય લેમડા લેમડાને બદલે લેમડા એન મૂકું ચાલે અને એફ એન મૂકી દો તો લેમડા એન ધેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 12 બાય એન તો એફ એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવશે એન વી બાય 12
ખરેખર ખબર પડી? સારું, હવે આપણી પાસે બે ઇક્વેશન આવી ગઈ કે રિયા હું છે ને એક સ્ટ્રિંગ મેં લીધી, સ્ટ્રિંગ દેખાતી બંધ થઈ ગઈ, તને હું એવો પણ તે એટલી બધી હું ફાયદો એમાંથી જ મુક્તિ મેળવવાની. ચાલો તો મારી વાત સાંભળો. x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 થી x ઇઝ ઇક્વલ ટુ l, આની વચ્ચે મેં એક સ્ટ્રિંગ બાંધી દીધી. મને એમ કીધું કે ભાઈ આમાં તમે સ્ટેશનરી વેવ પ્રોડ્યુસ કરો. તો શું સ્ટેશનરી વેવ? તો શું કરવું પડે? પૂજાપાઠ કરવા પડે, દીવાબત્તી કરવા પડે. वो जो पूजा पाठ यानी वो स्ट्रिंग को अगर मैं पूजा पाठ करता हूँ तो वो वाइब्रेट करने होने लगेगी? नहीं. उसे कौन वाइब्रेट करना होगा? हमें उसे वाइब्रेट करना होगा. हाँ, मैं जहाँ से पकड़ के ऐसे वाइब्रेट करवाऊंगा ना, वो एंटीनोड होगा, क्योंकि वो हिल रहा है ऐसे. जहाँ से प्लग किया, प्लग ऐसा बोलते हैं, वो एंटीनोड. ऐसा इक्वेशन अभी तो कभी नहीं आया, लेकिन मैं लाऊंगा जल्द ही. सिर्फ और सिर्फ एक ही है, एलन मैच है बराबर. ચાલો તો બસ એટલે રહેવા દે. ચાલો तो नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग, उसमें क्या होता है, ऐसी स्ट्रिंग ली, अब उसको उसमें मैंने क्या किया, उसे ओसिलेट करवाया. अब कौन करवा रहा है अभी मत सोचो, सिर्फ ओसिलेट हो रही है ऐसा सोचो. वेव प्रोड्यूस हुए हैं और कौन से इक्वेशन को वो फॉलो कर रहे हैं? 12/n Fn इज इक्वल टू NV/2L, जहाँ पे V क्या है? √T/μ. म्यू इज इक्वल टू ρe भी हो सकता है ना. A फॉर क्रॉस सेक्शन एरिया, नॉट एम्पलीट्यूड, तो मैं ρs लिख देता हूँ अभी. हाँ, चलो अब मैंने यहाँ पे n की वैल्यू क्या क्या होती है? 1 2 3 दोनों के लिए. एक है मैंने n इज इक्वल टू 1 लिया. अब सपोज कर ले कि मेरे पास जो ये स्ट्रिंग है ना, उसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर, यानी मैंने 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर की एक स्ट्रिंग ली विथ प्रॉपर टेंशन, उसको मैंने यहाँ पे टाई कर दिया. अब उसमें मेरे को क्या प्रोड्यूस करना है? स्टेशनरी वेव. n इज इक्वल टू अगर मैं 1 लेता हूँ ना, तो λ1 क्या आएगा? 12 आएगा. λ1 आएगा 12 यानी 200 सेंटीमीटर, है कि नहीं? चलो F1 क्या आएगा? V/2L. अरे भाई NV/2L, V/2L. दादा मैं उसे एज्यूम कर लेता हूँ 100 हर्ट्ज. अब ऐसा मत पूछना कहाँ से है, बस 100 हर्ट्ज एज्यूम कर लेता हूँ. 100 हर्ट्ज यानी कि ये स्ट्रिंग के हर पार्टिकल को 1 सेकंड में मुझे 100 ओसिलेशन देने हैं. क्या उंगलियों से ये काम हो सकता है? લકવો મારી જે હાથ આટલી સ્પીડમાં થોડું કંઈ હોય. તો આના માટે ટ્યુનિંગ ફોર્ક આપણે યુઝ કરીએ છીએ. ટ્યુનિંગ ફોર્ક એ આવું આવે, તમે જોયું હોય કે આને તમે જેવા એને વાઇબ્રેટ કરાવો ને, એમ ઠોકો ને, તો ડ્યુ ટુ હાયર ઇલાસ્ટિક ફોર્સીસ આ 1 સેકન્ડમાં 100 ટાઈમ્સ, 200 ટાઈમ્સ, 300 ટાઈમ્સ લડે ને ભાઈ, પગે લાગે. હવે એ બધું રમવા થોડા આવતા ભાઈ, જો ને આ બધામાં જ તમારું જીવન પતી જવાનું. આ શું કરશે? વાઇબ્રેટ થવા લાગશે. અને આને લીધે શું આવશે? આના જે ઓસિલેશન છે ને, વી કેન ટ્રાન્સફર ઓસિલેશન્સ. કેવી રીતે? બરાબર, હું આની સાથે સપોઝ કંઈક એવું અટેચમેન્ટ કરું અને આ સપોર્ટને જ હું શું કરું? વાઇબ્રેટ કરવા લાગું. તો સપોર્ટના વાઇબ્રેશન કોને મળશે? સ્ટ્રિંગને મળશે. આવો પ્રેક્ટિકલ સોનોમીટરનો પ્રેક્ટિકલ તમે તો કર્યા જ નહીં હશે પ્રેક્ટિકલ હજુ સુધી. એવો પ્રેક્ટિકલ આવશે કે જેમાં આને ઓસિલેશન કરાવવા માટે આપણે આવા એક્સટર્નલ
બરાબર. વાઇબ્રેટર કે જેને આપણે બોલીએ છીએ ટ્યુનિંગ ફોર્કનો યુઝ કરીએ છીએ. જો આને આપણે એમ રાખીશું અને ટ્યુનિંગ ફોર્કને આ સરફેસ પર મૂકીશું ને, ઓર તમે આની પર પણ મૂકી શકો. કોની પર સપોર્ટ છે ત્યાં પણ આપણે જનરલી આ સરફેસ પર મૂકવાનું. અને વુડન બોક્સસ એમ એ તમને ખબર કે ગાડી ચાલતી હોય એનો એન્જિનનું વાઇબ્રેશન તમને ફીલ થાય. બસમાં બેઠા હોય તો પેલું એન્જિન ચાલુ થાય તો આપણને એમ થાય કે ભાઈ ફિલિંગ આવે કે ગાડી ચાલે છે. તેવા વાઇબ્રેશન પહેલાં નહીં ફીલ થશે. કોને? સ્ટ્રિંગને. તો એનકેન પ્રકારે આપણે આને આટલી ફ્રીક્વન્સી આપી 100 હર્ટ્ઝ. ટૂંકમાં મારે એમ કહેવું છે કે વી કેન નોટ પ્રોડ્યુસ 100 હર્ટ્ઝ ફ્રીક્વન્સી વિથ અવર હેન્ડ. આપણા હાથથી નથી થવાની. તો એના માટે કોઈક એવો ડિવાઇસ જોઈશે જેનું નામ છે ટ્યુનિંગ ફોર્ક. હવે ધ્યાન આપજો કે આ વખતે શું થશે ખબર? આ તું જો λ1 2L 200 સેન્ટીમીટર. તો λ1 જેની 200 હોય ને તે વેવ કેવું હશે? તો એ વેવ આવું હશે. મિસ જાક ધ્યાન આપજે. આ વેવ આવું હશે. કેમ મેં આવું જ દોર્યું? આ હાફ વેવ છે ને, હાફ વેવ એટલે કેટલો ડિસ્ટન્સ થાય? λ/2 થાય. એન્ડ ધેટ ઇઝ અવર લેન્થ ઓફ ધ સ્ટ્રિંગ. चेक कर ही ले. λ1 12 आ गई जो. चलो बीच में क्या आएगा? एक एंटी नोड. और जो दो एंड है वैसे तो उसको मैं नोड नहीं मानता, लेकिन एनसीईआरटी मानती है. तो दो रिजिड सपोर्ट है वो नोड्स बन जाएंगे और बीच में क्या आएगा? एंटी नोड. अब फ्रीक्वेंट પૂછાય ત્યારે આપણે હું કહું એ બધું અત્યારે એનસીઈઆરટી અને નોડમાં ને તો આપણે નોડમાં નહીં લેવાના. હા, તમને પ્રોપરલી ડિસ્ક્રાઇબ કરેલું હશે. ને નહીં કરેલું હોય તો તમને કહેશે કે ટેક એન્ડ્સ એઝ અ નોટ્સ. હા, સારું. પણ પહેલાં નહીં કહેતા, પહેલાં ગુજરાત બોર્ડમાં નહોતા કહેતા, કારણ કે એ લોકો છે ને આને નોટ્સ નહોતા દે. પણ હવે બધા લોકો કહી જ દે છે. તમને એમ કહેશે કે 5 નોટ્સ એન્ડ 6 એન્ટી નોટ્સ, સોરી 6 એન્ટી નોટ્સ એન્ડ 7 નોટ્સ. તો તમારે માનવાનું કે અચ્છા આ બેને પણ ગણ્યા છે, વધારે હશે. અહીંયા 2 આવ્યા ને પેલો કેટલો આવ્યો? 1. એન્ટી નોડ 1 છે ને નોડ કેટલા છે? 2 છે. સમજે? એન્ટી નોડ 1 છે ને નોડ કેટલા છે સૌમ્ય? 2 છે. હવે તને એમ કીધું હોય કે 6 એન્ટી નોડ છે ને 7 નોડ છે, તો એનો મતલબ કે જે 2 એન્ડ છે તેને પણ આપણે શું લીધા હશે? ચલો, હવે આ જે ફ્રીક્વન્સી આવી ને F1 રિયા, આને બોલાય ફર્સ્ટ હાર્મોનિક ઓર ફંડામેન્ટલ ફ્રીક્વન્સી. સાંભળજે, હું તને કહી દઉં. જો આમાં ફિક્સ શું હશે ખબર? વી. કારણ કે તે ટેન્શન ફિક્સ કરી નાખ્યું, સ્ટ્રિંગ ફિક્સ કરી નાખી, એટલે તારા માટે ટી અને મ્યુ તો ફિક્સ થઈ ગયું. એટલે વી ફિક્સ છે. યુ કાન્ટ ચેન્જ વી. હવે વી ફિક્સ થઈ ગયો હોય તો બોલો, હવે આપણે પહેલામાં પહેલો નંબર લીધો 1. 1 માટે આપણને આ જે ફ્રીક્વન્સી મળી V/2L, જે 100 હર્ટ્ઝની છે. આ વખતે આખી સ્ટ્રિંગમાં એક લૂપ બનતું હશે. એનો મિડ જે પાર્ટિકલ હશે, આ જે મિડ પાર્ટિકલ છે તે શું બની ગયો હશે? એન્ટી નોડ. કોણ ચલાય? દૂધવાળો હશે. 24. ચાલો, આને આપણે બોલીશું એન્ટી નોડ. કમ્પ્લીટ. અને 2 નોડ. હવે જો n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 લઉં ને, n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 લઉં તો શું થશે? ધ્યાન આપ. જો n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 લઉં તો શું થશે? યશસ્વી. તો ત્યાં બાજુમાં કેલ્ક્યુલેશન કરી નાખવાનું. λ2 ડેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 12/2 L. L યાની 100 સેન્ટીમીટર. F2 શું આવશે જસવંત? 2F1 આવશે મોટા, એટલે 2V/2L આવશે. 2E/2L. V/2L ડેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 100. V/2L ડેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 100. 200 થશે?
કોઈ કહેશે કે પેલા કેમ ઉડાડીને બગડો નહીં કર્યો, મારી મરજી. તો V/12 એ 100 છે ને, તો આ 200 થઈ જશે. અચ્છા, આ વખતે શું થશે? જ્યાં પ્રોપર ડિઝાઇન કરીએ વેવની. અચ્છા, મારે એક એવું વેવ દોરવાનું છે 100 સેન્ટીમીટરની વેવલેન્થ. ચેક કરજો. ये पूरा वेव है. એટલે આખું આ વેવ થઈ ગયું. આની વેવલેન્થ λ2. અરે એ ભાઈ, એ તો આપણી લેન્થ ઓફ સ્ટ્રિંગ છે. અને હવે બોલો, અહીંથી રિફ્લેક્ટ થશે. બરાબર છે. કેટલા એન્ટી નોડ બન્યા? 2. કેટલા નોડ બન્યા? હું બતાવું, પેલા 2ને રાખો, કંઈ વાંધો નહીં. આ બધા આટલા નોડ બન્યા. સારું, આ વખતે ફ્રીક્વન્સી કેટલી આવી? 200. આ સ્ટ્રિંગ પહેલાં જો 100 હર્ટ્ઝથી એક લૂપ ફોર્મ કરાવતી હોય તો 200 માટે 2 લૂપ ફોર્મ થશે. વચ્ચેનું કોઈ પોસિબલ નથી. વચ્ચેનું કંઈ પોસિબલ નથી. n = 3 હોય, n = 3 હોય. હર્ષરાજ બોલતો ફટાફટ. 12/3. અને F3 = 3V/2L. 3F1 300. चलो मैं कुछ भूल गया हूँ, लेकिन वो बाद में बोलूँगा. अब यहाँ पे क्या होगा पता है ना? देखना. ये पूरा λ3 है ना. अब नया नाम λ3 ऐसा मैं बोलता हूँ. और ये क्या है? λ3/2. एक पूरा एक आधा. क्या हो गया? हाँ, 3λ3/2 ऐसा आएगा. डेट इज इक्वल टू L है. देख लो आप. λ3 डेट इज इक्वल टू 12/3. सही लिखा मैंने? ऐसा ही वेव बन सकता है. यानी कितने लूप फॉर्म होंगे? કેટલા લૂપ બનશે? 3. કેટલા એન્ટી નોડ્સ આવશે? તો એનો મતલબ કે નંબર ઓફ લૂપ્સ ઇઝ અ નંબર ઓફ એન્ટી નોડ્સ. એવા 2 ક્વેશ્ચન તમારે મેન્સમાં પૂછાય. P એન્ટી નોડ્સ અને Q એન્ટી નોડ્સ બને એવું પૂછાય. તો તારે એમ માનવાનું કે P એન્ટી નોડ્સ મતલબ P લૂપ્સ અને Q એન્ટી નોડ્સ મતલબ Q લૂપ્સ. આવા બને. સારું, આ જે F2 આવી ને, F2 એ 100નો જે 100 છે, 100 શ્રીજા, એનું ડબલ છે. એટલે 100નો એક ઇન્ટીજર કોફિશિયન્ટ છે. ઇન્ટીજર કોફિશિયન્ટ એટલે ગુજરાતીમાં પૂર્ણ ગુણાંક છે. પૂર્ણાંક ગુણાંક. કોફિશિયન્ટ એટલે ગુણાંક. ઇન્ટીજર એટલે પૂર્ણાંક. 100નું એ પૂર્ણાંકનો ગુણાંક છે. 100નો ઇન્ટીજર કોફિશિયન્ટ છે. ये आया ये F3 300, तो 100 का इंटीजर कोफिशिएंट है. ला भाई पूर्णांक गुणांक છે. એ કોણ છે? 3. આથી સૌમ્ય આ F2 જે છે ને, F2 ને પહેલાંને આપણે શું કીધું? ફર્સ્ટ હાર્મોનિક. તો આને બોલીશું સેકન્ડ હાર્મોનિક. ફર્સ્ટ હાર્મોનિક 100 હર્ટ્ઝ, તો સેકન્ડ હાર્મોનિક 200 હર્ટ્ઝ. और एक लूप रिपीट થયું. રિપીટ. હા, સંગીતની ભાષામાં એને ઓવરટોન કહેવાય. સારે ગામા પાધ ની. સારે ગામા પાધ ની. આમ બોલ્યું ને, આ ટોન છે. સારે ગામા પાધ. સારે ગામા પાધ. આ જે સા ને પેલો સામાં ફરક છે. બસ પહેલાં કેવું? સારે ગામા પાધ. સારે ગામ. તો આ સા ને પેલા સામાં ફરક છે. એ ફરક અહીંયા છે. ઇન્ટેન્સ એટલે ભાઈ વાગશે સાજ, પણ ફ્રીક્વન્સી ઊંચી હશે. તું ગીત ગાવાનું એમ તો આનામાં જ સમજાય બેન. બીજું તો શું કહેવું છે? લોકો આ બનાવ્યા કે લૂપ. આ લૂપ હું કહે તે સમજો ને. પહેલાંમાં સાની પીપુડી વાગી
ના પીપળી તો હજુ પાછા સાનો અવાજ આવ્યો ડમરું તો ફરી પાછો સાનો અવાજ આવશે પણ એનો ટોન અલગ હશે. ટોન મતલબ વધી ગઈ હશે, એની ફ્રીક્વન્સી વધી ગઈ હશે. હાઈ ફ્રીક્વન્સી વાળો સા આવે. હા એ સા જ છે. અરે ભાઈ પણ એ જે સા હશે એ ઓર ઊંચી ફ્રીક્વન્સી વાળો હશે એટલે એને ઓવરટોન કહેવાય. આ પહેલો ટોન સા એટલે ફર્સ્ટ હાર્મોનિક. બીજો ટોન સા નથી, સા જ છે. હા પણ હાયર ફ્રીક્વન્સી વાળો એને બોલાય ફર્સ્ટ ઓવરટોન. ત્રીજો હજુ એની ઊંચી ફ્રીક્વન્સી વાળો હશે જે કોણ પ્રોડ્યુસ કરે? આપણું આ તંબુરો, ગિટાર એટલે જે હોય તે એને દેશી ભાષામાં તો એને એ જ કહેવાય ને. તો 300 હર્ટ્ઝ તમને સમજાય છે મોટા? બધા એમસીક્યુ છે. ચલો આ જ રીતે હું FN લખું. FN તો NV/12 હતું ને, બરાબર? NF1. ચલો આને મેં સેકન્ડ હાર્મોનિક ઓર શું કીધું? ફર્સ્ટ ઓવરટોન. આને બોલીશું આપણે થર્ડ હાર્મોનિક ઓર સેકન્ડ ઓવરટોન. ઓવરટોનનો મિનિંગ ખબર પડે? સાત પાછો રિપીટ થયો પણ હાઈ ફ્રીક્વન્સી. જે સંગીતનો જાણકાર હોય એને અચ્છા આ સુર સા છે, અચ્છા આ સા ઓછી ફ્રીક્વન્સી વાળો, આ એની કરતાં વધારે, આ હજુ એની કરતાં વધારે. હા કોણ શાસ્ત્રીય સંગીત જે હોય ને તંબુરામાંથી જે બધું નોલેજ મેળવતો હોય તે. હવે ના ખરેખર સમજ પડી તમે? સારું ચાલો. તો FNને આપણે શું બોલીશું? nth હાર્મોનિક और n-1th ओवरटोन. काफी मिस किया. कहाँ गई थी? उसे nth हार्मोनिक और n-1th ओवरटोन बोला जाता है. अब आपको पता चला कि आपने एक स्ट्रिंग लिए कि अब मैं मूल बात पे आता हूँ. अपनी मूल बात શું હતી કે તે દોરી લીધી એને એક ફિક્સ ટેન્શનથી 2 ડિજિટ સપોર્ટ સાથે બાંધી અને હવે તારી ઈચ્છા હતી કે હું એમાં સ્ટેશનરી વેવ પ્રોડ્યુસ કરું. તો જો તારી પહેલી હાર્મોનિક 100 હર્ટ્ઝ હોય ને અને ગા વાગતું હોય, ગા સારે ગા ગા, અરે ભાઈ તો ચાલો ને અહીંયા હું 50 હર્ટ્ઝ કંઈ ગમે ત્યાંથી લાવું, ચાલ છોડો. આવો કોઈક ટોન વાગતો હોય તો આ ગા ક્યારે આવશે પાછું? 200 હર્ટ્ઝે. પછી ઇન શોર્ટ 2F1 3F1 બધે તમને એ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાંથી આવું જ સંભળાશે. બટ આ બધા હાયર ટોન કહેવાય. બરાબર? પેલો જે આમ કે એમ કર્યા કરતો હોય કે એની પ્રેક્ટિસ હોય, એ સૂર ઉત્પન્ન કરતો હોય, એની આપણને ખબર ન હોય, એને ખબર હોય. એટલે સમજ પડે એ આમ કરે તે શું કરે ખબર? આ લેન્થ બદલે, સ્ટ્રિંગની શું કરે છે? લેન્થ. અને હાથે તે વાઇબ્રેટ કરે. હા એટલે નોટ્સ બદલી નાખી. એ બધું તમે અત્યારે મને એ બધું નથી શીખવા. આમ કરતાં જુઓ ને, મને આવડવું જોઈએ ને. સાઉન્ડમાં એવું બધું નહીં આવે લાગે. આપણે થોડા કંઈ અહીંયા મ્યુઝિક ભણવા આવીએ છીએ. આ તો થોડું જેટલું મને ખબર છે એટલું તમને કીધું. જે કામનું છે એ કીધું, ખબર છે ને જે કામનું છે તે કીધું. કે લોકો આ ભણે છે પણ એનો પ્રેક્ટિકલ એપ્રોચ જ નથી ખબર. હા તો F1 F2 F3 આવું બધું થાય. તો આમાં સમજી લે, કહેવાનો મિનિંગ એ હતો 100 હર્ટ્ઝે તારું એક લૂપ ફોર્મ થાય તો 200 એ 2 લૂપ ફોર્મ થશે, 300 એ 3 લૂપ. કોઈ એમ કહે કે મારો તો ફેવરેટ નંબર 100 હર્ટ્ઝ પછી ફેવરેટ નંબર છે 1 2 3 હર્ટ્ઝ. કેન આઈ ગેટ 123 હર્ટ્ઝવાળા સ્ટેશનરી વેવ?
Can I get stationary waves having frequency of 1, 2, 3 hertz? No. If your fundamental frequency 100 hertz, તો ત્યાં એક લૂપ બનેલું હશે. અલા ભાઈ, તો પછી બીજો 200 hertz જ આવશે રહ્યા, એ વચ્ચેની કોઈ આવે નહીં. 1, 2, 3 hertz હોય તમારો ફેવરિટ નંબર, ચૂલામાં જાય. તમારે કદાચ એવું સેટ કરી શકો 1, 2, 3 hertz, તેના માટે પાછું ટેન્શન કે બધું એરેન્જમેન્ટ કરી શકો. પણ જો પહેલું 100 hertz આવ્યું હોય ને તો પછી સીધું 200. એ બે વચ્ચેની કોઈ પણ ફ્રીક્વન્સી માટે સ્ટેશનરી વેવ ફોર્મ થશે નહીં. સમજાવો. મેં સમજો કે આ સ્ટ્રિંગ લીધી, 100 hertz વાળું વાઇબ્રેશન આપ્યું તો એક લૂપ ફોર્મ થઈ. હવે હું ફ્રીક્વન્સી વધારતો જઈશ, 100, 101, 102, સ્ટેશનરી વેવ ગાયબ થઈ જાય. ધેર આર નો સ્ટેશનરી વેવ. હવે જેવું 200 આવશે ને એટલે ફરી પાછા સ્ટેશનરી વેવ બનશે. અને કેટલા લૂપવાળા બનશે? પણ 100 થી 200ની વચ્ચે કોઈ સ્ટેશનરી વેવ આવશે નહીં. એટલે સમજાય છે? જોજો આવતા એમાં પણ કામ લાગશે. પૂછજો આ ફાઉન્ડેશનમાં, આજે લોકોને વેવ ઓપ્ટિક્સમાં કામ લાગ્યું આ બધું. તો ત્યાં આમ સ્ટ્રિંગ અમુક જ ફ્રીક્વન્સીથી ઓસિલેટ થઈ શકે, અમુકથી નહીં. કયું ઇક્વેશન એની ફ્રીક્વન્સી આપણને આપશે? Fn. આ ફ્રીક્વન્સીથી, આ ઇક્વેશનથી જેટલી ફ્રીક્વન્સી મળશે ને એ જ ફ્રીક્વન્સીવાળા સ્ટેશનરી વેવ વી કેન પ્રોડ્યુસ. બાકી ફ્રીક્વન્સીવાળા બનશે નહીં. અને રિયા આપણે બોલીશું નોર્મલ મોડ્સ ઓફ વાઇબ્રેશન્સ. એમ શબ્દ છે ને, ગોખો નહીં. વાઇબ્રેશન્સ એટલે દોલનો, એના નોર્મલ મોડ, જેમાં પહેલો મોડ એક લૂપવાળો, બીજો મોડ, ત્રીજો મોડ, પાછા દરેક મોડની ફ્રીક્વન્સી ડબલ કરો, પહેલાંની ડબલ કરો તો બીજો મોડ બને, પહેલાંની ટ્રિપલ કરો ત્રીજો, પહેલાંની 4 ટાઈમ્સ કરો ચોથો મોડ. સમજ્યા? આથી આને શું બોલાય? નોર્મલ મોડ્સ ઓફ વાઇબ્રેશન્સ. સમજો તો MCQ સમજે. અને સમજ્યા? પહેલા મોડમાં ધારો કે તું સંગીત તને આવડે, ધ એવું આવે છે, ધ પહેલાંમાં 50 hertz ધ આવે છે અને એ પહેલું હાર્મોનિક છે. તો પાછી ધ ક્યાં ક્યાં આવશે? 100 આવશે. હા, પછી 150 આ બધે ધારા તરફ ધા સારે ગામા પા ધ નિશા, તો અહીંયા આવશે. એ સિવાય વચ્ચે કશે તમને ધ સંભળાશે નહીં. પહેલો ધ અને બીજો ધ વચ્ચેનો ફરક શું હશે? ધારા ધારા ફરક હશે. સમજી? ફ્રીક્વન્સી એની બદલાઈ ગઈ. ચાલો, તો આ થઈ ગયું આપણું નોર્મલ મોડ્સ ઓફ વાઇબ્રેશન્સ. ચેક કરી લેજો. બધું ભણાવી દીધું મેં. નોડ્સ, એન્ટી નોડ્સ, નોર્મલ મોડ્સ ઓફ વાઇબ્રેશન્સ. ચાલો, મોડ 1, મોડ 2, મોડ 3, અને આનું નથી, આ બાકી છે. બીજું, કોઈ પણ બે કન્ઝિક્યુટિવ હાર્મોનિક હોય ને, F1 100 hertz, F2 200 hertz, F3 300 hertz, F4 400 hertz. હવે તું એક કામ કરે, F4 - F3 કરતો, મિસ F4 - F3 કરતો 100, F3 - F2, F2 - F1. તો બે કન્ઝિક્યુટિવ હોય ને, બે કન્ઝિક્યુટિવ મતલબ ક્રમિક. ગુજરાતીવાળા કન્ઝિક્યુટિવ. હું કન્ઝિક્યુટિવલી એક્ઝામમાં ઓછા માર્ક લાવ્યો, મતલબ બે સળંગ એક્ઝામમાં મારા ઓછા આવ્યા. હું કન્ઝિક્યુટિવ એક્ઝામમાં ટોપર બન્યો, મતલબ બે સળંગ એક્ઝામમાં હું ટોપર છું. તો કન્ઝિક્યુટિવમાં એક FN હોય તો બીજી શું હોય? FN+1. અને આ બંનેનો ડિફરન્સ ઓલવેઝ શું આવે? સારું, તો જરા બાજુ ધ્યાન આપજો. મેં પ્રોમિસ કરેલી કે સાઉન્ડ વેવ હું એક હાથે રવિવારે પૂરું કરીશ.
એટલે આપણે આના થોડા MCQ પર લઈ લઈએ. હા, બધું તો નહીં જ પૂરું થાય ને, જેટલું પૂરું થાય એટલું ગાંડા. પીર થોડા આવ્યા છે. હવે પાઉં છે વેવ્સની અંદર. હા, એ બતાવો ને રવિવારે આખું. ક્યાં ચાલે પેલું વેવ્સ વાળું? વેવ્સ મોડ્યુલ જો. થિયરી વાંચીને આવજો, ફરી પાછા રવિવારે આવો તો જેટલું ચાલ્યું છે ને એટલી થિયરી વાંચીને આવજો. વિથ ધ પ્રોપેગેશન ઓફ લોન્જિટ્યુડિનલ વેવ થ્રુ અ મટીરિયલ મીડિયમ. ભાઈ, વિથ ધ પ્રોપેગેશન ઓફ લોન્જિટ્યુડિનલ વેવ, કોઈ પણ વેવનું પ્રોપેગેશન થાય મટીરિયલ મીડિયમમાં, ક્વોન્ટિટીઝ ટ્રાન્સમિટેડ ઇન ધ પ્રોપેગેશન ડિરેક્શન આર. કોણ બોલો કઈ ફિઝિકલ ક્વોન્ટિટીનું ટ્રાન્સમિશન થાય? તો મેં કીધું કે ભાઈ વેવ ફેનોમેનન છે કે જેમાં એનર્જીને મોમેન્ટમ. હવે કદાચ તમારે મોડ્યુલમાં ખાલી એનર્જી જ આપ્યું હશે, લિનિયર મોમેન્ટમ આપ્યું હશે નહીં. હા, તમારા મોડ્યુલમાં આ નહીં આપ્યું હશે. પણ આન્સર આવે ડી. અર્થક્વેક્સ generate sound waves inside the earth and can experience both transverse, ગુજરાતી વાળા ટ્રાન્સવર્સ એટલે લંબગત, and longitudinal, સંગત. Typically the speed of S wave is about 4 km per second. S wave ની સ્પીડ 4 km per second છે અને P wave ની સ્પીડ બોલજો 8 km per second. Typically the speed of S wave is about 4 km. 8. A seismograph records P and S wave from an earthquake. Seismograph જે આવે જે અર્થક્વેકને મેઝર કરે એનું ઇન્ટેન્સિટી, એ P અને S wave from an earthquake. The first P wave arrives 4 minute before the first S wave. પહેલું જે P wave આવે ને, પહેલું P wave, આ કોણ છે? એપિસેન્ટર. એપિસેન્ટર એટલે ઉદ્ગમ અર્થક્વેકનું. અલા ભાઈ, અહીંયા થયું, ત્યાંથી બે ટાઈપના વેવ ગયા. એક ટ્રાન્સવર્સ એટલે આ કીધું એસ, અને બીજું લોન્જિટ્યુડિનલ એટલે આવું હોય, સીધે આમ જતું હોય, ખબર ને, વાઇબ્રેટ થતું હોય. આ પી વેવ, બરાબર. આ સિસ્મોગ્રાફ. હવે બંને બોલો ટ્રાવેલ કરવાનું ડિસ્ટન્સ તો સેમ, એક ઈથી એસનું ડિસ્ટન્સ તો મીન્સ સેમ. ભક્ત કોની સ્પીડ આપેલી છે? વીએસ આપેલી છે 4 km per second, વીપી 8 km per second. ભક્ત કોણ પહેલાં પહોંચે? જેની સ્પીડ વધારે તે. કોની સ્પીડ વધારે? પી. તો પી પહેલાં પહોંચે. પી એટલે પેલું ટ્રાન્સવર્સ, એ પહેલાં લોન્જિટ્યુડિનલ પહેલાં પહોંચે. આ બિચારું ફરતું ગયું. એમ નહીં માનતા કે બહુ ફરતું જાય, એટલે એવું નહીં. હા, ટ્રાન્સવર્સ વેવ એ મોડું પહોંચે છે બિકોઝ એની સ્પીડ ઓછી છે. હવે કોણ પહેલાં રેકોર્ડ થવાનું? પી વેવ, લોન્જિટ્યુડિનલ વેવ. કેટલા મિનિટ પહેલું? 4 મિનિટ. તો ચાલો, ટાઈમ રિક્વાયર્ડ ફોર પી વેવ, સપોઝ મેં ટી સેકન્ડ લીધું, તો જાનવી જો પી વેવ બરાબર અહીંયા ટી સેકન્ડે પહોંચ્યું હોય તો આ એસ વેવને પહોંચતા દિશા કેટલો ટાઈમ લાગ્યો? 4 મિનિટ એક્સ્ટ્રા, મતલબ કે ટી પ્લસ 240 સેકન્ડ. ચાલો, હવે બંને શોધવાનું આપણને શું કીધેલું છે? આ ડિસ્ટન્સ કેટલું હશે? બસ, તો કામ થઈ ગયું. યાર, ડિસ્ટન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્પીડ ઇન્ટુ ટાઈમ. સ્પીડ ઇન્ટુ ટાઈમ. ક્લિયર? ચાલો, વીપી કેટલા છે તારા?
8t that is equal to 4t plus 240. ચાલો 2t is equal to t plus 240. t is equal to 247. થઈ ગયું. ચાલો મતલબ કે d is equal to either vpt લખો કે vst લખો. ચાલો vp કેટલા છે? 8 240 24 into 8 192 આટલા કિલોમીટર. સહેલું એકદમ. If the amplitude of sound is double and the frequency reduced to 1/4, the intensity of sound at the same point will be. મોટા સાઉન્ડની ઇન્ટેન્સિટી હોય કે ગમે તેની હોય, હવે પૂછી લઉં. ચાલો પાવર માટે શું કયું ઇક્વેશન ભણેલા શ્રીજા? હાફ મ્યુ વી એ સ્ક્વેર ઓમેગા. ઇન્ટેન્સિટી માટે શું ભણેલા? હાફ રો વી. લેખા કરવાનું વારંવાર, આવું તરત યાદ આવવું જોઈએ. ઇન્ટેન્સિટી ઓમેગા એટલે તમે આમ પણ લખી શકો 2πf, ખબર પડે ને? હવે તમને શું કીધું? ઇફ એમ્પ્લિટ્યુડ એન્ડ ફ્રીક્વન્સી બરાબર એમ્પ્લિટ્યુડ ડબલ થાય છે 1/4 થાય છે, તો ચાલો આ ઇઝ પ્રપોર્શનલ ટુ a સ્ક્વેર ઓમેગા. એ ડબલ અલંકૃતા ઓમેગા 1/4, તો 2 સ્ક્વેર ઇન્ટુ 1/4 સ્ક્વેર 1/4, તો ડિક્રીઝ બાય અ ફેક્ટર ઓફ 4. બહુ સારો ક્વેશ્ચન છે. બહુ એટલે બહુ ભારે ક્વેશ્ચન છે. અંડરની જોયા કરતી હતી. ફોર અ ટ્રાન્સવર્સ વેવ traveling along a straight line, the distance between two peaks is 5 meter. હવે કયા પીક એ કીધા નથી પાછા. બે પીક્સ એટલે ક્રેસ્ટ. કયા બે ક્રેસ્ટ છે તે આપણને કીધું નથી. Two peaks is 5 meter, while the distance between one crest and one trough is 1.5 meter. એક ક્રેસ્ટ અને એક ટ્રફ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ. હવે કયું છે આજુબાજુવાળું એક આપણને કીધું નથી. કોઈ પણ હોઈ શકે. ધ પોસિબલ વેવલેન્થ્સ ઇન મીટર ઓફ ધ વેવ્સ આર. તો શું વેવલેન્થ હોવી જોઈએ? જરાક ધ્યાન આપજો. તમને અહીંયા ઇન્ફોર્મેશનમાં આવું આપેલું છે કે ફોર અ ટ્રાન્સવર્સ વેવ ટ્રાવેલિંગ અલોંગ અ સ્ટ્રેટ લાઇન ડિસ્ટન્સ બિટવીન ટુ પીક્સ. કોઈ પણ બે પીક લો. હા, કોઈ પણ બે પીક તમારે લેવા. તો મેં કયું લીધું? પહેલું. જો આ પહેલું બીજું લઉં તો બોલો ડિસ્ટન્સ લેમડા આવે. અરે હા કે ના? બે પીક વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ એ લેમડા, એવું મેં ભણાવેલું. ચાલો પહેલું ને બીજું લઉં તો બોલો 2 લેમડા આવે. પહેલું અને ત્રીજું લઉં તો પહેલું અને mth એવું લીધું હોય તો m લેમડા. આ ફર્સ્ટ અને આ m, પહેલું અને એમમાં વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ m લેમડા. ચાલો બરાબર છે. તો આ કેટલું આપ્યું છે આપણને? m લેમડા એટલે 5 મીટર આપી દીધેલું છે. ચાલો હવે ક્રેસ્ટ અને ટ્રફ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ, આ ક્રેસ્ટ અને આ પહેલા ટ્રફ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ, તો λ/2. ઘણા આટા મૂકી દેશે. આ ક્રેસ્ટ કહેવાય, આ પહેલું ટ્રફ, આટલું ડિસ્ટન્સ બોલો λ/2. જોઈ λ/4 લખ્યું એટલે બધા λ/4 જાણી જો ને લખો. હમણાં જ તો કીધું મેં આટલું છે ને, ગઝની કરતા જાય એમાંની મગજ છે. એટલે ગઝની યાદ રાખતો 15 મિનિટ તો. જોયેલું પિક્ચર ગઝની? જોજે,
આમિર ખાનને માથામાં વાગેલ 15 મિનિટ સુધી જ બધા યાદ રહે. પછી પૂછે તું કોણ એમ, એટલે ટેટુ પણ આવેલ. સંજય સિંઘાનિયા, કલ્પના મરી ગઈ, એની બૈરીને માર નાખી વિલને. ચાલો તાલા હમણાં જ તો કીધું. આ જો એક ક્રેસ્ટ અને એક ટ્રફ જઈતી, આ બે વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ કેટલું? લેમડા/2. ચાલ જો આ લેમડા/2 મિસ. પછી આ જ ક્રેસ્ટ લેવાનું છે, આ જ. અને હવે આ ટ્રફ લેવાનું. આ કેટલું એડ થયું? લેમડા એડ થયું ને. તો આ બે વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ લેમડા/2 પ્લસ લેમડા, 3 લેમડા/2. એકે બોલ તો હવે આનું કેટલું હશે? આ હવે આટલું તારે ડિસ્ટન્સ જોઈએ. આ ક્રેસ્ટ આપણે જે લીધું તે ક્રેસ્ટ અને આ ટ્રફ. બોલ તો મિસ બીજું લેમડા એડ થઈ ગયું. 3 લેમડા/2 પ્લસ લેમડા. એટલે જો હવે રકમ સમજ પડી. તો ને એમ કીધું કે એક બે ક્રેસ્ટ વચ્ચેનો કયા બે કીધા નથી. તો આપણે એમ કીધું કે ભાઈ આ પહેલું ક્રેસ્ટ અને આ એમમું ક્રેસ્ટ, mth ક્રેસ્ટ. તો 5 લેમડા થયું. ક્રેસ્ટથી ક્રેસ્ટના ડિસ્ટન્સ શું આવે? લેમડા/2, લેમડા/3, લેમડા. પણ ક્રેસ્ટથી ટ્રફના ડિસ્ટન્સ શું આવે? લેમડા/2, 3 લેમડા/2, 5 લેમડા/2. બરાબર. એટલે મેં જો અહીંયા આવું કર્યું છે. કેટલામું આ ટ્રફ છે? nth. આ પહેલું, આ nth. તો આપણા ક્રેસ્ટથી આનું ડિસ્ટન્સ શું આવશે? 2n-1 લેમડા/2 એન્ડ ધેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.5 મીટર આપેલું. એક બે ક્રેસ્ટ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ 5 મીટર, એક ક્રેસ્ટ અને ટ્રફ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ 1.5. હવે જો ધ્યાન આપીએ તો m લેમડા અપોન આ બંનેનો રેશિયો લઈ લો રીવા. તો આ 5, ચાલો લેમડા લેમડા જાય, m અપોન 2n-1. ચાલો કયું કયું? અચ્છા એટલે ઉપર જ છે ને તે. તો ઉપર જવાનો ને હજુ જશે, હજુ ભતો રે તું. ચાલ ના ન ગોતા તો મને ગોતી આપજે. ચાલ 5, 1.5 ગોતી આપજો મને. હા આપણે રાષ્ટ્રપતિ એવોર્ડ લઈશું દ્રૌપદી મુર્મુ પાસે, ચુરમુ. તો જોઈતો તાર રાષ્ટ્રપતિ એવોર્ડ ચુરમુ. રાષ્ટ્રપતિ કોણ? મુર્મુ. તો એ શું આપી શકે? ચુરમુ જ આપે ને, ખાઈ લેવાનું. ચાલો તો 5 હું આપણે પેલા કરવા દે, પછી તું મને બીજી મેથડ કે. 1.5 એટલે 3/2 મોટા, 3/2. ચાલો m અપોન 2n-1 5/2. ધારા આ ટાઈપના રેશિયો મળવા જોઈએ. 5/3 અંદરની જોતો હોય 5/3. બીજું શું હોઈ શકે? આમ લખું ચાલે 10/6. ચાલતો એ જ બોલજે, સાચું બોલજે. ચાલે આ 10/6. આનો મતલબ કે m5 અને 2n-1 3. આનો મતલબ થાય એ કે m10 અને આ 6. બરાબર ના આવે. 2n-1 ઓલવેઝ ઓડ નંબર. ઓડ. યુ કાન્ટ ટેક 10/6 but you can take 15/9. 3 से आप मल्टीपल कर सकते हो भाई, 3 से. हाँ अब 2n-1 क्या आएगा? ऑड. तो यहाँ पे यही तो स्टार वाला है. चलो फिर क्या आएगा? 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 20-12 आ सकेगा ना? न આવે. નીચે 12 છે ભાઈ. 2n-1 એ ઓર્ડર હોવો જોઈએ. તો શું આવે? 25-15. એ શ્રીજા ખબર પડી તને?
સાચું બોલજે. શું કેમ મેં નીચે 5/3 પછી 15/9 જ લખ્યું? 2n-1 છે, ઓડ નંબર હોવા જોઈએ. હવે તારે છે ને મિસ એમની વેલ્યુ સિલેક્ટ કરી નાખ. શું હોઈ શકે? 5, 15, 25. ઓર 2n-1 શું હોઈ શકે? 3, 9, 15. બસ. તો m ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5/λ આવશે યાર. એટલે અમુક તો એમ ઉડાડી દેશે. એટલે પેલા મીટરનો એમ છે, એટલે એમ ઉડાડીને દેતા. કોઈ કે ઉડાડ્યા એમ? આ એમ અને આપણો મીટરનો એમ છે. ચાલો, તો m ઇઝ ઇક્વલ ટુ क्या लिखा आपने? 5/λ लिखा ना, या फिर लैम्बडा इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे? 5/m, जहाँ पे m की कीमत क्या है? 5, 15, 25. चलो पहले आप 5 लिखो. 5/5, फिर 5/15, फिर 5/25. क्या आएगा? 1, 1/3, 1/5. ऐसी पॉसिबल वेवलेंथ है. भाई समय करेलो MCQ સમજાઈ ગયેલો? નહીં લે, નથી કર્યો કેમ? PYQ નો છે મોટા. તો ચાલ, નહીં સમજાયું એવા દવે બાઉન્સર ને. हाँ हाँ, बोल बोला कि कौन सा वाला? ये वाला? ये वाला. चलो m तेरी वैल्यू क्या है अभी? 10 नहीं, 5/3. बगड़ा बगड़ा गया ना. अब तेरे को m की पॉसिबल वैल्यूज निकालिए. तेरे को पता है ये कौन सा m है? दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस है, लेकिन कौन से क्रेस्ट ऐसा तो बोला नहीं है. वो पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, पांचवा भी हो सकता है. तो m हमारे लिए अननोन है, दूसरा n भी हमारे लिए अननोन है. लेकिन m और n की वैल्यू ऐसी आनी चाहिए कि m/2n-1 5/3 हो. आप वही m ले सकते हैं, वही n ले सकते हैं कि जिसका रेशियो m/2n-1 क्या होना चाहिए? 5/3. अब 5/3 से आगे हम जाते हैं. 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10/6 आ सकता है. अगर तूने लिख दिया 10/6 तो तूने क्या गलती कर दी? 2n-1 तूने 6 एज्यूम किया. ऐसा पॉसिबल है? नहीं है. तो 3 से मल्टीप्लाई कर तू, क्या आएगा? 15 और नीचे 9 ना. अब 2n-1 9 आ सकता है. हाँ, कुछ पता चला? वो जो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसा जो क्रेस्ट होगा वो कोफिशिएंट होगा. m की वैल्यू क्या आनी चाहिए? इंटीजर. n की भी क्या आनी चाहिए? इंटीजर. भाई m के n पूर्णांक में होना चाहिए. गुजराती वाला पूरा नंबर होना चाहिए. अब चलो 9 लाना है, 9, तब n क्या लिखेंगे? 5. अल्लाह भाई 2 × 5 - 1 आ गया. तो मैं बोलूँगा क्या m क्या लिया आपने? पहला लो m बराबर 5 लो तो n क्या मिलेगा? अल्लाह भाई 3 मिलेगा. 2 मूर्ख છે હારા એ. અલા m/n કેવા છો હારા? m5 2n-1 3. હવે તો આવડે ને? 2n-1 3 તો n બરાબર કેટલા આવે? 2. હવે ધારા આ રકમનો મતલબ તને ખબર પડે? પહેલું અને પાંચમા બે ક્રેસ્ટ વચ્ચેનું, કયા? પહેલા અને પાંચમા ક્રેસ્ટ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ 5 મીટર. અને પહેલા અને બીજા, પહેલા ક્રેસ્ટ અને બીજા ટ્રફ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ એ 1.5 मीटर. समझ में आया? जो देख समझाता हूँ.
ક્યાં આવ્યા હતા રેશિયો? ऐसा ही आया था. चलो देखना. सौम्य हजू समझ नहीं पड़े तो मन कही देजे भाई. चलो આપણું આ પહેલું. હા, m ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5. તો m લેમડા ડેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવેલું? 5. તો લેમડા કેટલા? 1 મીટર. આખું વેવ એટલે લેમડા, આવું તો ખબર પડે ને. તો આ જોજે, પહેલું, બીજું, ત્રીજું, મતલબ કે આટલું 1 મીટર, આ 1 મીટર, આ 1 મીટર, આ 1 મીટર. કેટલા થયા? 1 2 3 4. 4 થયા ને હજુ? ચાલો, આ કેટલામું હશે? 5th ક્રેસ્ટ હશે. જો આપણા 0 ક્રેસ્ટથી આ 1st, 2nd, 3rd, 4th અને 5th ક્રેસ્ટનું ડિસ્ટન્સ કેટલું થાય? 5 મીટર. હવે ચેક કરી લે, n કેટલો આવે? કેટલો ટ્રફ મળે છે અહીંયા? 2n - 1 3 છે ને? 2 બરાબર. બીજું જે ક્રેસ્ટ આવશે ને, બીજું 1.5 મીટર થશે. ચેક કરી લે. હા, આ 1st, 2nd. ચાલો, આટલું ડિસ્ટન્સ, હા, 1.5 મીટર થવું જોઈએ. ચાલો ચેક કરતો હાલ. અહીંથી આટલું ડિસ્ટન્સ કેટલું થવું જોઈએ? ચાલો, હવે મને ખાલી એટલું કહે છે, આ ડિસ્ટન્સ આવશે બોલો 0.5 મીટર, અને આ તો બોલો 1 મીટર. 1.5 મીટર. તો પહેલું ક્રેસ્ટ એટલે આપણા ક્રેસ્ટથી બીજું ટ્રફ 1.5 મીટર, અને પાંચમું ક્રેસ્ટ બરાબર એ કેટલા ડિસ્ટન્સ હશે? 5 મીટર. પણ ક્યારે? જ્યારે લેમડા કેટલી હોય? 1 मीटर. दूसरा क्या आया था? m इज इक्वल टू, वो क्या आया था धारा? m/2n-1. ऐसा भी हो सकता है. एक 3 से मल्टीप्लाई कर, 15, तो ये 9. अब मेरा 8 आ जाएगा. अब लेमड़ा क्या आएगा? m लेमड़ा डेट इज इक्वल टू 5 था ना. m आप क्या लोगे? 15. और n क्या लोगे? अब डायरेक्टली बोलो. 5 એટલે 2n-1 9. जरा ये लेमड़ा क्या आएगी? 5/15 1/3 मीटर. अब देखना देखना, हालो 15 દોરો આપણે. થઈ ગયા 15. ચાલો આપણો આ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, લાલ બતાવી દો, 15. વેવલેન્થ કેટલી છે મિસ? 1/3 મીટર. હા, હવે અહીંથી આટલું ડિસ્ટન્સ, બે ક્રેસ્ટ વચ્ચે લેમડા થાય ને, તો ચાલો 15 લેમડાથી. હલા ભાઈ, ચાલ લેમડા કેટલા આવ્યા? 5 મીટર. 5 મીટર લેમડા 1/3. અક્કલ વગરના. થઈ ગયું 5 મીટર. કોનું 5? આપણા ક્રેસ્ટથી 15માં ક્રેસ્ટનું ડિસ્ટન્સ 5 મીટર આવી ગયું. પણ લેમડા કેટલી હોવી છે? 1/3. ચાલો, કેટલામું અહીંયા ટ્રફ આવે છે ભાઈ? n કેટલા આવેલા હતા? 5. ચેક કરી લો, ચેક કરી લો. આ પહેલું સૌમ્ય, પહેલું, બીજું, ત્રીજું, ચોથું, પાંચમું આવેલું ને. શ્યોરલી તને એમ કહી દઉં કે આ જે ડિસ્ટન્સ હશે ને મોટા,
1.5 મીટર હશે. નહીં થાય તો ભણાવવાનું મૂકી દેવું. બરાબર, ચાલ જોઈ લે. આટલું તને ખબર છે λ/2 ભાઈ? હા, પછી જો લેમડા 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 4 લેમડા થયું. ચાલો ભાઈ, કેટલા? 9 λ/2. લેમડા એટલે બોલો 1/3. હવે હું એમ કહીશ કે જો વેવ લેન્થ 1/3 મીટર હતી ને, તો આપણા ક્રેસ્ટથી 15મું ક્રેસ્ટ 5 મીટર દૂર અને આપણા ક્રેસ્ટથી 10મું ટ્રફ 1.5 મીટર દૂર. આપણા ક્રેસ્ટથી કેટલામું? 5મું આપણો ક્રેસ્ટથી 5મું ટ્રફ 1.5 મીટર દૂર અને આપણા ક્રેસ્ટથી આ 15મું ક્રેસ્ટ 5 મીટર દૂર. અને તે વખતે વેવલેન્થ કેટલી? આનો मीनिंग आम था. आद्य कुछ पता चला? ऐसी पॉसिबल वेवलेंथ है. तो ये सिकुड़ गया, देख यहाँ पे 5 मिनट में पौड़ा पौड़ा था ये. हाँ, वहीं 5 मिनट में 5 मीटर में वो सिकुड़ गया ऐसे. એટલે સિકુડ જો એટલે સંકોચાય હશે. હિન્દીમાં સિકુડ જાય એવું જ કહેવાય, એવું જ આવે હિન્દી. નથી આપણો શબ્દ. तो ऐसे वो 5 मीटर की दूरी में पहले अरे भाग रही है. तो 5 મીટરમાં આમ હતું, કમ્પ્રેસ થઈ ગયું. કમ્પ્રેસ થઈ ગયું. કમ્પ્રેસ થઈ ગયું એટલે ક્રેસ્ટ વધી ગયા. જોયું તમે? આનો મિનિંગ આવે. સિકુડ જાય ના એવું જ આવે. હા, હસવા પડી. ચાલ ભાઈ, આ બંધ કરા, આપણે નથી સાંભળ્યું. બસ રહેવા દે. ચાલ સાઉન્ડ ભાઈ, આ આપણું બાકી છે. આ છે ને સાઉન્ડ વેવમાં છે, તો બાકી છે. પણ મેં જેટલી છે ને એટલી હું પહેલાં કરાવી દેવાનો છું. આ બાજુ જોજો. A transverse wave represented by equation y is equal to 4 sin π/6 sin kx minus omega t. ठीक है, kx minus omega t और omega t minus kx का डिफरेंस क्या है? जो पीछे आएगा उसको जीरो लेके हमने माना गया है. ओमेगा टी माइनस के एक्स यानी ओरिजिन से x इज इक्वल टू 0 के कॉन्टेक्स्ट में हमने लिखा हुआ. के एक्स माइनस ओमेगा टी यानी कि t इज इक्वल टू 0 मान के हमने वेव का जो स्टडी है वो किया हुआ है. ऐसा मैंने पढ़ाया था ना. जो पीछे आएगा उसके कॉन्टेक्स्ट में, ऐसा याद रखो. 4 sin π/6 sin 3x minus 15t हैज़. चलो, तो ये हमारा इक्वेशन क्या आएगा? ए साइन, अरे ये ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा. अब ये हमारा एम्पलीट्यूड क्या? 4 sin π/6 π/6 यानी 1/2 2 मीटर. तो एम्पलीट्यूड आएगा 2, खोटा है. फिर क्या आएगा? 3 रेडियन पर मीटर. तो 2π/λ3 यानी लैम्बडा इज इक्वल टू 2π/3. चलो, वेवलेंथ भी गलत है, एम्पलीट्यूड भी गलत है. फिर स्पीड v इज इक्वल टू ω/k. ओमेगा है 15, 3, 5. चलो, ये सही है. धार्मिक खबर पड़े जाए. How far does sound travel in air when a tuning fork of frequency 250 Hz completes 50 vibrations? एक वाइब्रेशन करेगा, एक वेव बनेगा. ऐसा मैंने पढ़ाया था. 50 वाइब्रेशंस करेंगे, 50 वेव्स बनेंगे. तो कितनी दूरी तय करेगा? 50 वेव्स जितनी. एक आगे गया, दूसरा बन जाएगा, तो 50 लैम्बडा. अब लैम्बडा कैसे करोगे आप? v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा
तो लेमड़ा इज इक्वल टू वी बाई एफ. वी इज इक्वल टू कितना है 340. एफ कितना है हाँ જે આવે તે લાવે 250 ચાલો ને ચાલશે 68 34 દૂર વર્ષ બરાબર ને 500 500 જાય એમ 68 મીટર. The speed of wave of frequency 500 Hz is 360 meter per second. ધારો એફ આપેલું છે વી આપેલું છે. મિનિમમ ડિસ્ટન્સ बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑन इट हैविंग फेज डिफरेंस 60 डिग्री. मैंने दो तरीके से पढ़ाया था. फेज डिफरेंस फाई के पाथ डिफरेंस है ना और के 2 बाई लेमड़ा पाथ डिफरेंस यानी अंतर का तफावत. अब फेज डिफरेंस 60 डिग्री बोला है 60 डिग्री हाँ तो पाई बाई 3 डेट इज इक्वल टू 2 बाई लेमड़ा हाँ और एक्स हमें निकालना है. वो पाथ डिफरेंस से एक्स बोलते हैं. चलो लेमड़ा दिया है नहीं चलो तो एक्स इज इक्वल टू लेमड़ा बाई हाँ बस करूँ ना હવે लेमड़ा बाई 6 लेमड़ा इज इक्वल टू वी बाई લા હવે ડાયરેક્ટ જ કરી નાખો ને અલા ઉપર આપ્યું છે ને કેમ એપ આપેલું છે હું વિચારું કોઈ એપ હતું ને ક્યાં ધમકાઈ ગયું તો ચલો જે આવતું હોય તે લેમડા બાય 6 આવ્યું ને ચાલો વી હતું આપણું 360 60 થાય ને પોઈન્ટ 12 આવશે 12. મેં આવી રીતના પણ લખ્યું છે 360 ડિગ્રી એ ફેઝ ડિફરન્સ લેમડા તો 60 એક એટલું અને આ આવડતું હોય તો આમ પણ કરીશું. ચાલો તો અહીંથી બધા વિવ ઇક્વેશન છે ને અહીંથી રાખીએ